गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे। मनवायु बड़े सदगुरुवर थी, 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 सदगुरुवर थी निज अनुभव 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 थी, वैराग्य ने अभ्यास थकी, वैराग्य ने अभ्यास थकी, वैराग्य ने अभ्यास थकी, वैराग्य ने अभ्यास थकी, अभ्यास ने वैराग्य थकी, अभ्यास ने वैराग्य थकी, अभ्यास अने वैराग्य थकी, अभ्यास अने वैराग्य थकी, मनवायु बड़े सदगुरुवर थी, 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 मनवायु बड़े सदगुरुवर थी। सदगुरु सदगुरु सदगुरु। राम गुरु राम अलख निरंजन राम राम, ओम 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 राम गुरु राम अलख निरंजन राम राम।
आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया। सदगुरु मिला दलाल। तीर्थ नाहे एक फल और संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुखधाम। जेणे आप्यूं भान निज, तेने सदा प्रणाम। जेणे आप्यूं भान निज, तेने सदा प्रणाम। जिंदगी आ शरीर में माताना उदरमांथी रड़ता रड़ता 9 महीना ऊंधा माथे लटकीने जन्म्या अने थोड़ा वखत पछी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कि 100, 120 पछी आ शरीर ने बाળી મૂકશે। कारण के आपणे चाले जईशुं। आ शरीर ने कोई राखतुं नथी। आपणा विना आ शरीर की किंमत छे नहीं। बापजी कहता के अड़िए तो अभड़ाय, माइलो जतो रहे तो अड़िए तो अभड़ाय अने 2 कलाक में गंधाय। जन्म अने मृत्यु वच्चेनो जे आ थोड़ो गाळो आपणने मळ्यो छे एनी सार्थकता करवी छे। कारण के आ शरीर मळ्युं छे एना जेवा बीजा कोई शरीर छे नहीं, एवुं सर्वज्ञानी भगवंतोए कहेलुं छे। 84 लाख मांथी एक पण एवी योनि नथी के जेना द्वारा मोक्षनी प्राप्ति थाय। पूर्ण मोक्षनी प्राप्ति एकमात्र मनुष्य भवथी थाय, मनुष्य देहना माध्यमथी थाय। माटे जे दिवसथी ए पाम्या एमां पहेला 5-10 वर्ष तो बाळपणमां अणसमजणमां चाल्या गया। घणाना तो 30, 40, 50, 60 पाणी में गया। पद में बोलिए पण छे। हूँ अंतर में थई राजी, खेल्यो छो अवળી बाजी। हूँ अंतर में थई राजी, खेल्यो छो अवળી बाजी। अवळे सवळे करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। अवळे सवळे करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी।
ओ करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। ओ करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नथी। पण भगवान कहे छे के हवे गई गुजरी भूली जा। गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। गई वस्तु शोचे नहीं, आगम वांछा नाही, वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाही। भूल तो थाय, माणसनी कोकवार भूल थई जाय, पण भूलने कबूले ते महापुरुष, अने भूलનું પ્રાયશ્ચિત કરે તે એનાથી મહાપુરુષ, અને કરેલી ભૂલ ફરીથી કોઈ દિવસ ન કરે એ મહાન ધર્માત્મા, અને જેની ભૂલ થાય જ નહીં એનું નામ પરમાત્મા. કે સાહેબ અમે તો એવું સાંભળ્યું છે કે ભગવાનની ભૂલ થાય, તો કે એ તો ઔપચારિક કથન છે. ઘણા આપણો કહે છે સાહેબ ભૂલ તો ભગવાનની, ભૂલ ભગવાનની ન થાય, એ તો લૌકિક કહેવત છે. જો ભગવાન જ ભૂલ કરે તો પછી આ દુનિયામાં કોઈ ભૂલ વગર રહી શકે. માટે એ કહેવત તારી બરાબર છે, પણ એ કહેવત પરમાર્થ નથી, વ્યવહાર છે. અહીં ગુજરાતના ભગવાન સ્વામિનારાયણના અગ્રગણ્ય શિષ્યોમાંના એક કવિ સંત બ્રહ્માનંદજી મહારાજ ટૂંકમાં આપણને આપણી જિંદગી કેવી રીતે જીવવી અને સફળ બનાવવી એની વાત કરે છે. થોડી સમયની મર્યાદા છે એટલે ટૂંકમાં લઈશું કે આપણે આ જિંદગી કેવી રીતે જીવવી કે જેથી તે સફળ થાય. કે સાહેબ સફળ એટલે શું? પોતાને શાંતિનો અનુભવ થવો અને આજુબાજુ વાળાને પણ શાંતિનો અને આનંદનો અનુભવ થવો. એવું જો થાય તો આપણી જિંદગી સફળ. આપણા મનમાં ઉત્પાત અને આપણને જોઈને બીજાને પણ ઉત્પાત, તો સમજવું કે આપણી જિંદગી બેકાર ગઈ. સાદી ભાષામાં બોલું છું, વિદ્વાનો બધું એને કહેવાય. યત અભ્યુદય નિશ્રેયસ સિદ્ધિ સધર્મ. પણ આપણે એવી વિદ્વાનોની ભાષામાં આપણે વાત કરવી, સાદી ભાષામાં વાત કરવી છે. સુખી જીવન ક્યારે? જ્ઞાની સંતની ભાવના છે. સુખી રહે સબ જીવ જગત કે, કોઈ કભી ના ઘબરાવે. વૈર પાપ અભિમાન છોડ જગ, નિત્ય નયે મંગલ ગાવે. ઘર ઘર ચર્ચા રહે ધર્મ કે, દુષ્કૃત દુષ્કર हो जावे. ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे. ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे. તો થોડી ચાવીઓ આપે છે આપણે. સાસુમાં છે ને તે તમે બહુને આપો ને, જો આ જુડો, આ જુડો, આ જુડો, આમાં જો આ પહેલી 4 ચાવીઓ પેલા મોટા કબાટની, બીજી 4 ચાવીઓ પેલા વચલા કબાટની, આ ત્રીજી 4 ચાવીઓ નાના કબાટની, અને પેલી છેલ્લી 4 ભીંતિયા કબાટની. બધું વ્યવસ્થિત રાખો છો. એકે વસ્તુ મારા ઘરમાં ખોવાય નહીં સાહેબ, બધું બરાબર એની જગ્યાએ જ હોય. ભગવાન જ્ઞાની પુરુષો આપણને શું કહે છે? जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है. जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है. मनुष्य की देह पाई प्रभु से ना प्रीत लाई. मनुष्य की देह पाई प्रभु से ना प्रीत लाई. विषयों के जाल माहे फसियाने काम है. विषयों के जाल माहे फसियाने काम है. जिंदगी सुधार बंदे
यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है. સાદી ભાષામાં બોલે છે સંતો. સંસ્કૃતના તો પ્રકાંડ વિદ્વાન છે, બાળ બ્રહ્મચારી, મહાન યોગી, અનેક રિદ્ધિ સિદ્ધિ વાળા હજુ અત્યારે છે એમના નામથી. અહીંથી આપણે હાઈવે પર જઈએ, લીમડી પાસે સાયલા ગામ છે, સાયલા ગામ પાસે મૂળી ગામ છે. એ મૂળી ગામમાં પ્રસિદ્ધ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મંદિર છે. ત્યાં અત્યારે પણ બ્રહ્માનંદજી મહારાજ રહેતા હતા. એ ધર્મશાળા 200-250 કમરાની વિદ્યમાન છે. સંતોને દુનિયાવી રિદ્ધિ સિદ્ધિની કોઈ વાત એમની હૃદયની અંદર હોતી. સકળ જગત તે એઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન, તે કહીએ જ્ઞાની દશા, બાકી વાચા જ્ઞાન. આપણા જીવનનું કર્તવ્ય શું? આપણા જીવનનું કર્તવ્ય શું? જિંદગી જેવી મળી તેને એવી સુધારવી, એવી નિર્મળ બનાવવી, એવી સત્યમ શિવમ સુંદરમ વાળી બનાવવી કે જેથી એને છોડીને જઈએ ત્યારે સંતોષ થાય, ત્યારે મનમાં સંતોષ થાય. એ વાત પ્રસિદ્ધ મહાન ધર્માત્મા કબીરદાસજીએ પેલા પદમાં લીધી છે. બોલે છે ને, જીની જીની બીની ચદરિયા, સો ચાદર ધ્રુવ પ્રહલાદને પહેની. પછી પણ પોતાની પણ વાત કરે છે કે દાસ કબીરા જતન સે ઓઢી, જૈસી થી વૈસી ધરદીની ચદરિયા, જીની જીની બીની ચદરિયા. હે પરમાત્મા, આ જિંદગી રૂપી જે ભેટ મળી હતી મનુષ્ય ભવના, એને મેં એટલી સાચવીને વાપરી છે, અને જેવી તે દીધી એને બિલકુલ ડાઘ લગાડ્યા વિના ચોખ્ખી ચણાક કરીને તને પાછી આપી દઉં છું ને હું મારા આગલા ભવની યાત્રાએ ચાલ્યો જાઉં. આપણે તો એ ચાદરને તો એટલા ડાઘ કેવા લગાડ્યા છે, કેવા લગાડ્યા છે. આ મોટર ને સ્કૂટર સમૂહ કરે છે ને, મોટર ની સર્વિસ ના ગેરેજ હોય છે ને, ગેરેજમાં જાઓ, મોટી મોટી ટ્રક ને એની નીચે પેલા છોકરાઓ કામ કરે છે ને, એના કપડા જોજો, આટલી ચડ્ડી જ પહેરે અને અંડરવેર પહેરે. પણ એના કપડા હોય ને એવા મેલા હોય કે તમે 7 ડિટર્જન્ટ નાખો કે ગમે તે નાખો પણ ઈ કપડા તો એવા ને એવા જ રહે. એવા ડાઘા આપણી જિંદગી પર પણ લાગેલા, આપણને ખબર નથી. હો, હમણાં મોટા સૂટ બૂટ પહેરીને આમ જરા મૂછો બૂછો કરીને આમ પાઘડી બાગડી આમ મોટો કે હા હા, અલ્યા ભાઈ વિચારતો નથી. क्या पानी में मल मल नावे, मन की मैल उतार पिया रे. कबीरदास કહે છે, क्या पानी में मलमल नावे, मन की मैल उतार पिया रे. આપણને આ જીવન મળી ચૂકે છે. જિંદગી સુધાર બંદે यही तेरो काम है. ભગવાન ઉદાર છે. સંતો તમારી બા કરતા પણ ઉદાર છે. તમે આખો દાડો તમારી બા ના ગાણા ગાઓ છો, સાહેબ આ મારી, હું 4 વાગે જઉં તો બેઠી હોય એમને. મેં એને 3 વાર કીધું કે તારે જમી લેવું, મારે આવવાનું કઈ નક્કી નહીં, વેપાર ધંધો એવો છે કે ના. આમને આમ ઊંઘતી રસોડામાં ઊંઘી જાય પણ મારા વિના ખાય. આમ ચારે બાજુ એની બાની વાત કરે. સારી વાત છે, એને માતૃત્વની ફરજ નિભાવી છે, પણ તારી માં કરતા પણ કોઈ વધારે દયાળુ છે, એને હરિગુરુ સંત કહે છે.
સામાન્ય મનુષ્ય. સામાન્ય મનુષ્ય એમાં આપણે બધા લગભગ આવી ગયા. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. એની વ્યાખ્યા નથી અત્યારે. નીતિ ન્યાયપૂર્વક પોતાને અને બીજાને શાંતિ મળે એવી રીતે જીવવું, એનું નામ ધર્મ. આપણે સંન્યાસ દીક્ષા લીધા નથી માટે આપણું અને આપણા આશ્રિતોનું જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે કંઈ પણ યોગ્ય ધંધો, વેપાર, ખેતી વગેરે કરવા, એનું નામ અર્થ. આપણે આ દેહ છોડીને ચાલ્યા જઈએ ત્યાર પછી આપણી સંપત્તિ, સંસ્કૃતિ તેને સંભાળવા વાળું કોઈ હોય એટલા માટે સંતતિની પ્રાપ્તિ માટે જે પણ કંઈ ગૃહસ્થાશ્રમ આદિની વ્યવસ્થા છે એનું નામ કામ. અને સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થઈ અનંત આનંદમાં વિરાજમાન થવું તે રૂપ મોક્ષ. એ ચારે પુરુષાર્થ સામાન્ય મનુષ્યના જીવનમાં હોય છે. બહુ મોટા પુરુષો જે છે એ વચ્ચેના બેને સ્વીકારતા નથી. ધર્મ દ્વારા સીધો કૂદકો મારી અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે છે. પણ એવા હનુમાનજી જેવા, એવા ભરત ચક્રવર્તી જેવા, કે એવા નેમિનાથ ભગવાન જેવા, કે સુખદેવજી જેવા કરોડોમાં એક બે હોય. આપણે લંકા કૂદી જઈએ કૂદકો મારીને? હે, છે તાકાત આપણી? કોઈની નથી. માટે આપણે આપણું જીવન દરેક રીતે સુધારવું. હવે એ કેવી રીતે સુધારવું એ માટે એક પછી એક આપણને ચાવી આપે છે. માનુષ કી દેહ પાઈ પ્રભુ સે ના પ્રીત लाई. કવિ સંતો એનું વર્ણન કરે છે. गर्भपनों में हाथ जुड़ाया, गर्भपनों में हाथ जुड़ाया, निकल हुआ बेईमान, अब तुम कब सुमरोगे राम, अब तुम कब सुमरोगे राम, जीवड़ा दो दिन का मेहमान, अब तुम. માતાના ઉદરમાં ઊંધા માઠે લટક્યો હતો. દરરોજ કહેતો હતો, હે ભગવાન, જો હું અહીંથી મને છોડાવો તો બહાર નીકળીને તમારું નામ લઈશ. હે ભગવાન, આ જેલમાંથી મને છોડાવો તો હું તમારું નામ ભાવ ભક્તિપૂર્વક. અને જેવો બહાર આવતો કે માં માં, એટલે માળો કહેતો હતો ને ભગવાનનું નામ લઈશ. શું કહેતો હતો? હે ભગવાન, તમારું નામ લઈશ. પણ જેવો જન્મે તરત નિકલ હુઆ બેઈમાન. આ તો દ્રષ્ટાંત આપે છે, પણ અત્યાર સુધી પણ આપણે એવું જ કર્યું છે. માનુષ કી દેહ પાઈ પ્રભુ સે ના પ્રીત લાઈ. ઠીક છે, ધંધો, વેપાર, નોકરી જે તો ફરજ રૂપે કરવાના સામાન્ય. સાચી દોસ્તી, સાચો પ્રેમ તે તો નિત્ય તત્વ સાથે હોય. નિત્ય તત્વ સાથે પ્રેમ હોય તો જ પરમપદ અને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. સર્વજ્ઞાની પુરુષોએ એ વાત કહી છે, પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુ સે, સબ આગમ ભેદ સુ ઉર બસે, વહ કેવલ કો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજ કો અનુભવ बतलाई दिए. जन्म जन्म के सोए भागी, जागत जागत जागेगा, रंग लागत लागत लागेगा, ब्रह्म भागत भागत भागेगा. प्रभु की भक्ति, गुरु जी की सेवा, पावत पावत पावेगा, रंग लागत लागत लागेगा, ब्रह्म भागत भागत भागेगा. માટે દરરોજ
દરરોજ 10-15 મિનિટ દેહ દેવળમાં વિરાજમાન જે ચૈતન્ય પરમાત્મા છે એનું નામ તમે જે આપો તે તમારા ઈષ્ટદેવ પ્રમાણે, બુદ્ધ વીર જીન હરિ હર બ્રહ્મા યા ઉસકો સ્વાધીન કહો, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। જે પરમાત્માની પ્રાર્થના, ભક્તિ, પૂજા, ઉપાસના અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરતો નથી તે મનુષ્યને શાંતિ મળી શકતી નથી, તેનું જીવન સફળ થઈ શકતું। વિષયો કે જાલ માહી ફસિયા નિકામ હૈ। આપણે કેમ નથી ભગવાનની ભક્તિ કરતા? હા કે સાહેબ મારે ટાઈમ હોય તો મરવાનો ટાઈમ નથી, અને તમે કહો છો આ ભક્તિ કર લે। સવારે હું 4 વાગે 5 વાગે ઉઠું ત્યારથી મારા ચોપડા લખું છું, અને પછી આ 7 વાગે ફેક્ટરી જઉં છું, રાતના 9 વાગે આવું તો આ ઘણી વાર એની બા ને બધા હુઈ ગયા હોય, તો હું મારી જાતે બધું લઈને હુઈ જાઉં, પછી હું બી હુઈ જાઉં। મળ્યો મનુષ્યનો અવતાર અને જીવે છે કૂતરાનું જીવન। હડકવા થયો છે, આપણને બધાને હડકવા થયો છે। 8 કલાક કામ કર્યું બરાબર છે, કોક વાર 2-4 વર્ષ એવું નવો શહેરમાં આવ્યો હોય, ગામમાં આવ્યો હોય કે પરીક્ષા હોય, કઈ એવું ખાસ પ્રસંગ હોય તો થોડો વખત માટે કદાચ 10 કલાક કામ કરવું પડે, બાકીનું બેલેન્સ રાખી શકતા નથી। ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહો, શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નય ગ્રહો, વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જવો એનો વિચાર નહીં અહો હો એક પળ તમને હોવો। બધું દુનિયાનું બધું સુખ મળ્યું પણ એ કઈ પારમાર્થિક નથી। રામ 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 બોલીએ છીએ કે રામનું જીવન તો આપણે 11 વાગ્યા સુધી એમ નક્કી હતું કે કાલે અયોધ્યાના રાજા, અને 5 મિનિટમાં બાજી બદલાઈ ગઈ ને કે હવે અયોધ્યાના રાજાય નહીં ને અયોધ્યાની પ્રજાય નહીં, વનવાસી। અંતો રામ કે છે ઓહો માં એમાં શું, મારા બદલે નાનો ભાઈ રાજ કરે તો એમાં મને કઈ વાંધો, હું હાલ્યો, કાલ સવારે વહેલો। મોટા પુરુષોના જીવન આપણને પરમ સમતા શીખવે છે। માટે દુનિયાના સંબંધ હો પણ એમાં આપણે મૂંઝાઈ જવાનું, પર વસ્તુમાં નહીં મૂંઝવો એની દયા મુજને રહી। દીકરા છે, બંગલા છે, મોટર છે, સોનું હીરા માણ, પણ ઠીક સવારે આવી ગયું હતું 100 કે સાહેબ તમારો બંગલો તો ઓહો 100 સાહેબ આ દીકરા તમારા એક હીરો પાક્યો છે 100। આત્માથી સહુ હીન, આત્માથી સહુ હીન, એવું અંતરમાં જાગૃતિ રહેવી જોઈએ। માટે વિષયો માટે વિશેષ પ્રયત્ન નહીં કરતા આત્મકલ્યાણમાં પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો અને પોતાની ફરજ બજાવવી। આગળ કહે છે અંજલિ કો નીર જૈસે જાવત શરીર તૈસે ધરે અબ ધીર કૈસે બીતત તમામ હૈ। આપણે આમ પાણી રાખ્યું હોય તો કેટલો વખત રહે, આમ ને આમ 5 કલાક, અડધો કલાક, એક ટપકું, બીજું ટપકું, ત્રીજું ટપકું, ચોથું ટપકું, પાણી ખલાસ થઈ જાય। એમ આપણો એક દિવસ નહીં, એક કલાક નહીં, એક મિનિટ જાય છે એ કેટલી કિંમતી છે એની આપણને ખબર।
તારી એક એક પળ જાય લાખની, તું તો માળા રે જપી લે પ્રભુ નામની. તારી એક એક પળ જાય લાખની, તું તો માળા રે જપી લે પ્રભુ નામની. આપણી કેટલી પળો ચાલે, ગપ્પા મારીએ છીએ. હમણાં માતાજીએ કીધું આ પાનના ગલ્લા પર બેઠા, ટીવી પર બેઠા, કઈ કામ ન હોય, હોઈ ગયો. એક એક પળનો હિસાબ રાખે એ મહાપુરુષ બની શકે. જન જાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મૂકે કોઈ. જે સમય વેડફે છે, સમય એને જ વેડફી નાખે છે. જે સમયને વેડફે છે, સમય એને જ વેડફી નાખે. ધરે અબ ધીર કૈસે બીતત તમામ હૈ. આપણા ગુજરાતીઓનું ખાસ લક્ષણ છે. હમણાં ઉત્તર ભારતની યાત્રા થઈ, એ પરથી આપણા પ્રાંતની જે ખાસિયત છે એ બધી આપણે પણ ગુજરાત દેશના કહેવાઈએ. આપણામાં જે નબળાઈઓ છે એ બધી અમુક બીજા પ્રાંતના ભાઈઓ બહેનોને દેખીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે. આજનું કામ આપણે 5 દિવસ પછી કરીએ છીએ. આ મહિનામાં કરવાનું છે એ 5 મહિના પછી કરીએ છીએ, અને આ વર્ષમાં કરવાનું છે એ 3 વર્ષ પછી કરીએ છીએ. એને કહે છે પોલિસી ઓફ પોસ્ટપોનમેન્ટ. પોલિસી ઓફ પોસ્ટપોનમેન્ટ. સાદી ગુજરાતીમાં કહે છે લાહરિયું ખાતું છે. આપણું કેવું છે? લાહરિયું ખાતું છે. કે સાહેબ તમારું હશે. અરે કે ભાઈ આ તો આપણા બધાની વાત છે, મારી તમારી વાત કોઈ વ્યક્તિની વાત નથી. પણ અમારે મહારાજ કહેતા કરું કરતા નથી કાંઈ કરતો, ધ્યાન પ્રભુનું હજી નથી ધરતો. વાતો કરતા શુભ વેળા જાય વહી રે. રાત્રે રોજ વિચારો આજ કમાયા શું અહીં રે. રાત્રે દુકાનદાર સાંજ પડે રોજ મેળ મેળવે છે, એમ સાધક વિવેકી ધર્માત્મા સવારના 4, 4:30 કે 5 થી રાતના 10 સુધી પોતે શું શું કર્યું એની મેળવણી કરી લે છે. ક્રોધ કર્યો, અભિમાન કર્યું, દાન દીધું, પ્રાર્થના કરી, મંત્ર લેખન કર્યું, બ્રહ્મચર્ય કેવું પાળ્યું, કોઈની નિંદા કરી, કોઈની ઈર્ષા કરી, ઉપાસના કેટલી કરી, સત્સંગ કેટલો કર્યો, સદવાંચન કેટલું કર્યું, એમ કરીને દરેક વસ્તુનો હિસાબ રાખે. માટે મહાપુરુષો કહે છે કે શુભસ્ય શીઘ્રમ, કાલ કરે સો આજ કરે સો અબ, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब. धरे अब धीर कैसे बीत तो तमाम है. દુનિયાના સંબંધોની વાત બતાવે છે. ભાઈ બંધુ મિત્ર નારી કોઈ ન સહાયકારી, કાલ યમ પાશધારી સિર પે મુકામ હૈ. સામાન્ય માણસને જરાક કડવું લાગે એવું કે છે. ભાઈ બંધુ મિત્ર નારી જેના પર આપણે મસ્ત છીએ,
કે સાહેબ તમારે એવું મારે નથી, તમારું કે ગમે તે માગવાનું, કોઈ ત્યાં ખાવા મળે, તમને ન મળે, ફાટલા કપડા હોય ના હોય, તમારે હોવાનું કઈ ઠેકાણું નહીં, દવા તમને કોણ આપે, તમારા પગ કોણ દાબે, તમારે તો આ બહુ દુખી મન, તમારી બહુ દયા આવે, મને બહુ દયા આવે, ભગવાન કરે તમારે જેવું કોઈ થાય નહીં બાપા, બહુ દુખી. મીરાને પણ લોકો ગાંડી કહેતા હતા, મીરાને ગાંડી, નરસિંહ મહેતાને પણ ગાંડો કહેતા. એ પદ જે ભાઈઓને સંગીતનો શોખ હોય એને સાંભળવા જેવું છે. ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरे गुने गाने लगी. દુનિયામાં ગાંડા બન્યા વિના દુનિયાનું કાર્ય પણ થતું નથી. સુભાષચંદ્ર બોઝને લોકો ગાંડો કહેતા. હે આવો 25 વર્ષનો ઢાંગરો થયો, લગ્ન નથી કર્યા, ચાલ લગ્ન કરી લે. તો કે મારી માં તો જેલમાં છે, એને મારે લગ્ન કરવા. ગાંધીજી પેલા સૂટ બૂટ બધું પહેરીને આવ્યા હતા, બધું ઉતારીને પછી પહેલા શરૂઆતમાં કફની ધોતિયું પહેરતા. આ ગોળો છે, આ ગોળો છે, આટલો મોટો બેરિસ્ટર થઈને આવ્યો, દરરોજના 1000 રૂપિયા કમાય, એને બદલે આ તો હાવ નકામો નીકળ્યો. દુનિયાનું પણ કોઈ મહાન કાર્ય કરવું હોય તો લોક મૂકે પોક, લોક મૂકે પોક. સદગુરુ અને પરમાત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવીને મારે જીવનને સફળ કરવું છે, એવો નિશ્ચય ન હોય તો કામ થાય. રહેવું સૌ સાથે પ્રેમથી, પણ કોઈની સાથે મોહ નહીં. એને માટે જાગૃતિ ઘણી જોઈએ, વિવેક ઘણો જોઈએ. માટે જ્યારે છેલ્લે માંદા પડીશું, ટગર ટગર બધા જોઈ રહેશે. ડાક્ટર કહેશે ભાઈ હવે મારા હાથની વાત નથી, ભગવાનનું નામ લો. શું કહેશે? મોટા ડાક્ટર હશે ને, અહીંયાથી નાડી ખસી ગઈ છે, અહીંયા જરા જરા લાગે છે, એટલે હવે મારું કામ નથી, મેં તો ઇન્જેક્શન આપ્યા, પણ હવે તમે ભગવાનનું નામ. ભાઈ છેલ્લી મિનિટે ભગવાન નામ લે તો યાદ આવે જ નહીં. આપણે તો અત્યારથી તૈયારી. એટલે કહે છે કાલ યમ પાશધારી સિર પે મુકામ હૈ. કોણ કોની ક્યારે પોક મૂકશે તે નક્કી નથી, માટે સાવધાન થઈને જીવો, એમ ભગવાન કહે છે. દરેક મહાપુરુષો, માતાજી જાગૃતિની વાત કરતા હતા હમણાં, મોહરૂપી નિદ્રામાં સૂતેલા પ્રાણીઓને સંતો જ્ઞાની ભગવંતો જગાડે છે કે ભાઈ તું જીવ, આનંદથી જીવ, પણ જાગતો જાગતો જીવ. પણ આપણે ઊંઘેલા છીએ, કઈ ખબર નથી, અવિવેક, મોહાશક્તિ અને પર પદાર્થોમાં મૂંઝાઈ ગયા છીએ. કંઈક કંઈક કરવું પડે, પણ અંતરની જે સુરતાનો તાર થોડી થોડી વારે સાંધવો. આનંદગંજી મહારાજનું બહુ પ્રખ્યાત પદ છે, એ પ્રમાણે એને સતત પ્રભુ સ્મરણ સાદી ભાષામાં કહે છે. सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीक. 7-5 સાહેલી મળીને હિલમિલ પાણી જાય, તાલી દીએ ખડ ખડ હસે એની સુરતી, એનું ચિતડું ગાગરડા માય, એનું ચિતડું ગાગરડા માય.
હરતા ફરતા, ખાતા સૂતા, બેસતા ઉઠતા, દરેક કાર્ય કરતા પરમાત્માનું વિસ્મરણ સર્વથા ન થાય એવી ટેવ પાડવી પડે. અઘરું છે, પણ ટેવ પાડીએ તો ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. માટે સૌની સેવા કરવાની ફરજ હોય ત્યાં સુધી કરવી સામાન્યપણે, પણ આ બધા મહારાજ છે એમ માનીને સેવા કરવાની નથી. આપણું ઘર એ એક મુસાફરખાનું છે, આપણો બંગલો એ ધર્મશાળા છે. જુદી જુદી જગ્યાએથી બધા જીવો આવ્યા છે, થોડો સમય સાથે રહેશે અને બધા પોતપોતાના કામ કર્મ પ્રમાણે ચાલ્યા જશે. કોઈ અહીં સ્થાયી નથી અને કોઈ આપણી સાથે આવવાનું. મોહ માઇનસ સ્વાર્થ ઇક્વલ ટુ પ્રેમ. યાદ રાખો, મોહ માઇનસ સ્વાર્થ ઇક્વલ ટુ પ્રેમ. દુનિયાના જીવોમાં મોહ હોય છે. વિવેકી પુરુષ એમાંથી સ્વાર્થ કાઢી નાખે છે, જે બાકી રહી જાય એનું નામ પ્રેમ. એ વાત સવારે થઈ ગઈ હતી. બે ગંગા છે, એક પ્રેમની ગંગા અને એક જ્ઞાનની ગંગા. પ્રેમ તો રહે છે, પણ મોહ અને સ્વાર્થ એને આપણા જીવનમાંથી કાઢવાના છે. હવે છેલ્લી વાત કહે છે, એમાં હજારો શાસ્ત્રોનો સાર કહી દે છે. શેની વાત ચાલતી હતી? જિંદગી જીવવાની રીત, ઉમદા અને દિવ્ય જિંદગી જીવવાની રીત સંતો બતાવે. गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्यावो, ब्रह्मानंद मोक्ष पावो, सब सुख धाम है. साधन बे कीधा, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्यावो. શું કહે છે વચનામૃતમાં? ક્યાં કીધું? કાવ્ય. સાથે બોલો. એવા મૂળ જ્ઞાના દે પામવા રે, અને જવાય ના દે બંધ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. ઉપદેશ સદગુરુનો પામવો રે, ટાળે સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં. અબજો વર્ષ પૂર્વે રામ ઋષભદેવ ભગવાન થયા, હજારો વર્ષ પૂર્વે રામ ભગવાન થયા, કૃષ્ણ ભગવાન થયા, મહાવીર ભગવાન થયા, બુદ્ધ ભગવાન થયા. દરેકે એક જ વાત કહી છે, પણ કોઈકે સંસ્કૃતમાં કીધી, કોઈ પ્રાકૃતમાં કીધી, કોઈ વળી બીજી ભાષામાં કીધી. કોઈએ ભક્તિ માર્ગની મુખ્યતાથી કીધી, કોઈએ જ્ઞાન માર્ગની મુખ્યતાથી કીધી, કોઈએ યોગ માર્ગની મુખ્યતાથી, કોઈએ નિષ્કામ સેવાની મુખ્યતાથી કીધી. પણ વસ્તુ તો એની એ જ કહે છે. એ અહીંયા કહે છે, ગુરુ કી શરણ જાઓ. બોલો આત્મસિદ્ધિ. બોલે આજ સવારે કરાય. એમ વિચારે અંતરે શોધે સદગુરુ યોગ,
કામ એક આત્માર્થનો બીજો નહીં. સત્સંગ ન મળે તો પણ શોધવો જોઈએ. દીકરી માટે સારો વર મેળવવા માટે અમેરિકા જાય છે, સિંગાપુર જાય છે. સાહેબ એવો છોકરો શોધી કાઢું મારી દીકરી માટે કે જાણે દેવનો દીકરો. એટલે ભાઈ સમજ્યા જેવું છે બધું. એના નસીબમાં હોય એવો મળે, પ્રયત્ન કરતું સામાન્ય. તારા કલ્યાણ માટે એવા સત્પુરુષ શોધ કે જેઓ તને અલ્પકાળમાં શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરાવી શકે. કરવો તો તારે પડે. ગુરુ કઈ આપણા માટે સાધના ન કરે, પણ એકદમ માર્ગ બરાબર બતાવે અને ઘડીએ ઘડીએ જગાડે. ચેતતા રહો, ચેતતા રહો. गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ. પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી પરમાત્મા થવાય છે, પરંતુ તે ધ્યાન જીવ સત્પુરુષના ચરણ કમળની વિનય ઉપાસના વિના પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. એ નિર્ગ્રંથ ભગવાનનું સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે. માટે સત્પુરુષ દ્વારા ધ્યાન કેમ કરવું એ આપણને શીખવા મળે. પરમાત્માનું ધ્યાન તેઓ આપણને શીખવાડે. આત્માનું ધ્યાન, આત્માની જાગૃતિ, આત્માનું સ્મરણ, આત્માની સાવધાની એ આપણને શીખવાડે. બ્રહ્માનંદ મોક્ષ પાઓ સબ સુખ ધામ હૈ. કઈ બહુ મોટું નથી, બહુ મોટું નથી, પરંતુ આપણી જાગૃતિ ઓછી છે. આપણી જાગૃતિ ઓછી છે ને આપણું ખાતું આગળ કીધું લાહર્યું છે. આપણું ખાતું કેવું છે? લાહર્યું છે. હજુ આજીભાઈ પોતાના જીવનનું ધ્યેય નક્કી કર્યું. સાહેબ મારે તો ગમે તેમ ઊંઘ આવે તો સુઈ જાઉં, ભૂખ લાગે તો ખાઈ લઉં, તો આપ જરાક ઠીક ના લાગે તો હું આંટો મારી આવું. પણ તારા જીવનનું ધ્યેય શું? એવું કઈ નહીં. तूने दिवस गंवाया खाए के और रात गंवाई सोए के. हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले. આવું ન થાય. આપણે સાચા મનુષ્ય બનીએ, આપણું જીવન ઉન્નત બનાવીએ. પ્રભુ આપણને એવી શક્તિ આપે અને આપણે સૌ સત્યના માર્ગે, શાશ્વત આનંદના માર્ગે જઈએ. એટલી જ પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના. વિશેષ યથા સમયે દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન. સદગુરુ પરમ કૃપાળો ત્રિલોકનાથ सब संतन की जय. आनंद सदगुरु देव, सदगुरु. ओम शांति शांति शांति.